वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा।
మధుసూదనా మాధవ కేశవ మధుసూదనా నందనందనా నరహరి నారాయణ పరమాత్మ పరంధామ పరమానంద అచ్యుత అనంత గోవింద అచ్యుత అనంత గోవింద వేయి నామాల వాడ వెంకటేశుడా మూడు నామాల ముద్దు శ్రీనివాసుడా వేయి నామాల వాడ వెంకటేశుడా మూడు నామాల ముద్దు శ్రీనివాసుడా కోటి కోటి దండాలయ్య కోనేటి రాయడా కోటి కోటి దండాలయ్య కోనేటి రాయడా కోరుకున్న వారి కొంగు బంగారు దేవుడా సర్వేశ్వర పరమేశ్వర శాంతాకార శంఖ చక్రధర సుప్రభాత సేవలో సూర్యుడవయ్యా సూర్యుడవయ్యా అజ్ఞానపు చీకటులను అణచెదవయ్యా మాధవ కేశవ అభిషేక సేవలో మురిసేవయ్యా మురిసేవయ్యా ఆత్మ కల్మషముల కడిగి కాచేవయ్యా శ్రీకర శ్రీకర కోటి కోటి దండాలయ కోనేటి రాయడా కోరుకున్న వారి కొంగు బంగారు దేవుడా పద్మనాభ ఋషికేశ పద్మనాభ ఋషికేశ పన్నగ శయన పరశురామ బలరామ రఘుకుల రామ పురుషోత్తమ పుణ్య పురుష పుండరీకాక్ష వామన వాసుదేవ వాంఛిత వరద వేయి నామాల వాడ వెంకటేశుడా మూడు నామాల ముద్దు శ్రీనివాసుడా నిజ పాద దర్శనమున నిలిచేవయ్యా నిలిచేవయ్యా నీ పాదాలే దిక్కు అని చాటెదవయ్యా అచ్యుత అవ్యయ నేత్ర దర్శనాన్ని మాకు ఇచ్చేవయ్యా ఇచ్చేవయ్యా మంచి మార్గమున మమ్ము నడిపేవయ్యా మురహర నగధర కోటి 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 దండాలయ కోనేటి రాయడా కోరుకున్న వారి కొంగు బంగారు దేవుడా వేయి నామాల వాడ వెంకటేశుడా మూడు నామాల ముద్దు శ్రీనివాసుడా కోటి కోటి దండాలయ కోనేటి రాయడా కోరుకున్న వారి కొంగు బంగారు దేవుడా కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం మమ సుపుత్రస్య సరస్వతి లక్ష్మీ కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం అఖండ విద్యా ప్రాప్త్యర్థం अस्माकं धियो धर्माणि गोचराः प्रेरयेत्तस्य यद्भर्गस्तत्परेण्यमुपान्निक्षिप्य
టీవీ స్టాండ్ ఉందా? టీవీ స్టాండ్ లో గ్లాస్ లో లేకపోతే కింద బాటిల్లో. ఫ్రెష్ ఉంది బాటిల్ లో. టీవీ స్టాండ్ టీవీ స్టాండ్ ఆకు ఇట్లా కాడ లోపలికి వచ్చినట్టుగా వేయండి. అశ్వత్థేవో నిషదనం పన్నేవో భజతి కృత గోభాజిత్కిలాసతయత్ సర్వథ పూరుషం పల్లవాని నిక్షిప్య ఇమం మే వర్ణశ్రుధే లక్ష్మీ వారమ్మ భాగ్యాద లక్ష్మీ వారమ్మ నమ్మమ్మని సౌభాగ్యాద లక్ష్మీ వారమ్మ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಗೆಜ್ಜ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣಯದೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಗೆಜ್ಜ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ಮಾಡುತ್ತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುದ ಬಾರೆ ಮನಕಾಮನಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ಕನಕ ವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ ಬಾರೆ ಮನಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ ದಿನಕರ ಕೋಡಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆವ ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅತ್ತಿತ್ತಗಳದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದೆ ಹೊಳೆವ ಪುತ್ತಳಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅತ್ತಿತ್ತಗಳದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆವ ಪುತ್ತಳಿ ಬೊಂಬೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುದ ಬಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುದ ಬಾರಿ ಕುಂಕುಮಾಗಿದ ಪಂಕಜಲೋಚನ ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಗದ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನಿ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಮೆಲಿದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳಗಳಗಿರಿ ರಂಗಣ ಚುಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शुक्रचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढे मूलासुरभयङ्करी सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते सिद्धिमुक्तिप्रदे देवी बुद्धिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमुक्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते आद्यन्तरहिते देवी आदिशक्ति महेश्वरी योगजय योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत्स्थिते जगन्माता महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते महालक्ष्मी नमोस्तुते. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा. आदिलक्ष्मी श्रीधनलक्ष्मी सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवि चन्द्र सहोदरि हेममयि मुनिगणवन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुळभाषिणि वेदनुते पङ्कजवासिनि देव सुपूजित सद्गुणवर्षिणि शान्तियुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि आदिलक्ष्मि जय पालय माम्. ऐकलिकल्मषनाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम्. जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपा स्वाहा. ॐ इदं विश्वविचक्रमे त्रेधाविदधे पदं समूढमस्तामूर्ध्वध्यस्ताग्ने हरिजागत्ये विष्टापूर्ते सुरेधाविञ्च पुनर्तं तत्कृष्णादिवरविवादमन्वादागं श्रीमयुक्तमेकं स्वाहा. इदं विश्वविचक्रमे त्रेधाविदधे पदं समूढमस्तामं सुरे स्वाहा. सहस्रशीर्षा पुरुषसहस्राक्षसहस्रभाग सभूमिं विश्वतो वृत्तात्यतिष्ठत्तशानुवृत्तस्वाहा. बृहस्पते अभिनयो अभिधाद्वद्विभक्तिप्रथमज्ज
सर्वेषु यद्देवक्षरसर्वप्रजातस्मासु प्रविनन्धे चित्रज्ञ स्वाहा ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्तादुसीमतस्वदुषो वेनमामः सबुद्धिरामस्य विष्टाः सरस्त्रयो दिवसतस्त्रिवस्वाः इन्द्रं नो विश्वस्पतिहवमहेजलेभ्यः अस्माकमस्कृतेव दस्ताः शुक्रन्ते अयज्ञजगन्ते अयज्ञशूरे हरिद्योनिवासी विश्वाभिमानावसिस्मधामो भद्राते भूषण्यहरादिवस्तु स्वाहा इन्द्राणी वासुनानि भवति महश्रवम् अज्ञस्यापरच्छरजनसावदेव स्वाहा इन्द्रवत्परिहराणि समोहञ्चताशामियाते अभिवसुतस्य ब्रह्मणीदेवं षोडशवर्णानि वासन्ति कवयस्तु यज्ञा स्वाहा शवज्ञस्य रक्षन्दस्तवं सूर्यः संवादो वाक्प्रवाहवर्णितः स्वाहा यमानसोऽनुं सुरतयमानभूताहमिः इवन्महयज्ञौ गच्छत्यतिरूपोऽरण्यः स्वाहा प्रजापते कर्महेतान्यज्ञो विश्वाजातानिवरितामभूव यत्कामास्ते भवस्तन्नोऽस्तु वयज्ञस्यामतयोनहीनां स्वाहा कयाश्चित्रा भवतोऽपि जलासभस्सखा कयाश्चिष्टया मृता स्वाहा आयन्नो पुष्टिरक्रमेकसन्मातरं पुनः पितरं सत्वयं स्वाहा नमोऽस्तु सर्वेभ्यो एके सत्यवीमनो ये अन्तरिक्षे देवेभ्यः सप्तेभ्यो नमः स्वाहा एवं गणपत्यकेवलेकेशो बलिदावेशसे संशद्धज्ञायथा स्वाहा चित्रं देवानां नगावली चक्षुर्मित्रस्य वर्णस्याग्नेः आप्रात्यामा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगत्स्तस्तु स्वाहा ब्रह्मदेवानां फलवीकवीनां सर्वप्राणां शिशोरिणानां शेनो वृद्धानास्पतिर्वराणां पवित्रवत्ये जले भर्ग स्वाहा जातवे सोमवरानि यतोऽन्नः प्रेमः सनत्परुषते दुर्गानि विश्वानानि दुर्भक्तलिताज्ञ स्वाहा गणानां त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनां भवस्वस्तम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतः शृण्वन्नोतिभिः सीधातः स्वाहा क्षेत्रस्य वैनां वयं मोहितेने वैजामसि दामस्त्वं भोजयित्नां ततो मृडानि वृषे स्वाहा स्वस्तिराविशस्पतिर्ग्रहां भवसि वृषेन्द्रप्रजे स्वस्तिराहरिन्द्र स्वाहा वास्तवोष्पते प्रतिदानि यस्मान् स्वादेशो नरमीको भवानः यद्देवहे प्रतिदन्नो जहस्तुषनिच्छसाद इत्यार्मो देवि निर्गते तुभ्यमस्तु स्वाहा इमं मे वर्णश्रुते भवत्या च मृडया त्वामवस्यवाचके स्वाहा आनो नियुग्भिश्यतिभिरद्धरं सहस्रणीभिरुपयाहि यज्ञं वायो अस्मिन् हविषिमानयस्पयोऽयं पापस्वस्तिभिः सदा न स्वाहा सोमो धेनुः सोमो अन्वन्तमाशु सोमो वीरं कर्मन्यं ददातु सारण्यं विदध्यगो सभेयं विकृष्टवनयो ददातस्मै स्वाहा समीशा आनन्दकटस्तत्तु षष्पतिन्धिकं जन्ममवसे होमजे वयं पूषानो यथारेण सावसत्कृते रक्षिता पायुरदभ्यः स्वस्तये स्वाहा पायसं आदित्यवन्नेतवसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽधबिम्बः तस्य फलानि नमसानुदन्तु मायान्तरायाश्च वा प्रिया लक्ष्मी स्वाहा उपैमां देव सकर्पेत्यश्च मया सह राजभूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे स्वाहा शुद्धिवासाफलां ज्येष्ठा लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिवसवृद्धिं च सर्वान् निर्मितमेघः स्वाहा गन्धद्वारावन्दारभक्षान् करीषीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोगत्पये श्रियं स्वाहा मनसकामनापूतिं वातस्तत्यमधीमहि पशूनां रोपमन्दस्य मयि श्रीष्टयतां स्वाहा कर्तमेन प्रजाभूतां हरिसम्भवकर्तम श्रियं वासयमे कुले मातरं प्रत्पवामि स्वाहा वामस्पृशं तु स्निग्धानि चित्रेकवसमे गृहे विशदेवीं मातरं श्रियं वासयमे कुले स्वाहा
पुष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्याहिरण्मयीं लक्ष्मीं यातवेदो ममावहस्वाहा आद्राण्यकरीं यष्टिं त्रिकरां पद्ममालीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो ममावहस्वाहा काममावहजातवेदो लक्ष्मीमनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतङ्कारो राष्ट्रोऽश्वान् विन्देयं पुरुषाणं स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमहालक्ष्मी नमः स्वाहा ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं श्रीमहालक्ष्मी नमः स्वाहा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् स्वाहा त्वयादष्टरिषद्भद्रे त्वया ब्रह्माण्डलक्ष्मीपत्तया त्वया दृष्टश्चित्रं विन्दते सुसानो जुषस्व द्रविणो निधे स्वाहा मेघां मयिन्द्रो ददातु मेघां देवी सरस्वती मेघां मे अश्विना महाभाधत्तां पुष्करस्त्रजा स्वाहा सदा सुचिरा मेघां दत्तेषु चिरत्मनः दैवी मेघारस्पति सामां मेघासुरभिर्निषकारस्वाहा आमां मेघासुरभिर्निष्करूपाहिरञ्जं नागरवीरगम्यः ऊर्जस्तदेवयसा विद्ममान सामां मेघासुप्रतीकादिशक्तां स्वाहा मयि मेघां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेघा देवी सरस्वती वादेभिर्वाजनीवते येनामविक्रियवतु स्वाहा आनो दिवो बृहतः पर्वताला सरस्वती यजदानन्तु यज्ञं हवं देवी विदुषानाभिराशि षट्वान्नो आसंसदेषु नोतु स्वाहा वाग्देव्यै च विद्महे ब्रह्मवत्यै च धीमहि तन्नो वाणी प्रचोदयात् स्वाहा मेघे सरस्वति वदे भूतिभा भवितामसि यते ब्रह्मसीदेशे नारायणोऽस्तुते పాయసం చేయాలి దీంతో స్వాహ అన్నప్పుడు వేయడం ఓం వాస్తోష్పతే ప్రతిదాని యస్మామితో పాయసం ఒకటే వాస్తోష్పతే ప్రతిదాని యస్మాన్ స్వావేశో అనమీవో భవానః यत्ते महे प्रतिपन्नो जुषस्पशन्दने धिद्विपदेशं चतुष्पदे स्वाहा ॐ वास्तोष्पदे प्रतिदानि यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्ते महे प्रतिपन्नो जुषस्पशन्दने धिद्विपदेशं चतुष्पदे स्वाहा वास्तोष्पदे प्रतिदानि यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्ते महे प्रतिपन्नो जुषस्पशन्दने धिद्विपदेशं चतुष्पदे स्वाहा वास्तोष्पदे प्रतिदानि यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्ते महे प्रतिपन्नो जुषस्पशन्दने धिद्विपदेशं चतुष्पदे स्वाहा वास्तोष्पदे प्रतिदानि यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्ते महे प्रतिपन्नो जुषस्पशन्दने धिद्विपदेशं चतुष्पदे स्वाहा वास्तोष्पदे प्रतिदानि यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्ते महे प्रतिपन्नो जुषस्पशन्दने धिद्विपदेशं चतुष्पदे स्वाहा वास्तोष्पदे प्रतिदानि यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्ते महे प्रतिपन्नो जुषस्पशन्दने धिद्विपदेशं चतुष्पदे स्वाहा वास्तोष्पदे प्रतिदानि यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः
यद्वेमहे प्रथितं नो जुषस्पृशन्दजेधि द्विपदेशं चतुष्पदे स्वाहा वास्तोष्पदे पतिजानि यस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यद्वेमहे प्रथितं नो जुषस्पृशन्दजेधि द्विपदेशं चतुष्पदे स्वाहा वास्तोष्पदे पतिजानि यस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यद्वेमहे प्रथितं नो जुषस्पृशन्दजेधि द्विपदेशं चतुष्पदे स्वाहा वास्तोष्पदे प्रतिजानि यस्मान् स्वावेशो अनमेवो भवानः यद्वेमहे प्रतिदं नो जुषस्पृशन्दजेधि द्विपदेशं चतुष्पदे स्वाहा वास्तोष्पदे षष्पजासनो అది కూడా పెట్టాను ధాన్యాలు హోమద్రవ్యము పరిచ్ఛేదాలు ఓం హవ్యవాహమభిమాదిశాహం రక్షోహనం ముదనాసుదిష్టుం జ్యోతిష్పంతం దీప్యతం దురంధిం ఒక పుష్పం జ్యోతిష్పంతం దీప్యతం దురంధిం అగ్నిగ్రస్పృష్టకృతమాహురేవ చైవ స్పృష్టకృతమాహురేవ స్పృష్టమగ్నే అభివక్తృణాది ఫలప్రసాదం अग्नये स्पृष्टहृदयदिदं नमः त्र्यम्बकं निरामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं श्रीमान् गोत्रः गोत्रजपण्डि पर्सोल्लगोत्रोद्भवस्य नामगार्ते दिक्षरेड्डी नामधेयस्य धर्मवती अमृतम्मा नामधेयस्याः कुमारस्य श्रीनिवासरेड्डी नामधेयस्य धर्मवती समेतस्य अर्पिता नामधेयस्याः कुमारस्य अद्वितीय नामधेयस्य श्रेष्ठा नामधेयस्य सह कुटुम्बानां यजमानस्य मृत्यो पालय पालय सर्वान् सर्वमेवाप्नोति आपने सर्वमेवाप्नोति अथो यं वै पूर्णाहुतिः अस्याश्रये नमः सुसूनाय नमः विक्रमाय नमः भावनाय नमः श्रीधराय नमः अमृतमानादेत्याः कुमारस्य श्रीनाथज्ञानस्य धर्मवत्नी अभिकानादेत्याः कुमारस्य अद्वैतनामधेयस्य कुमार्याः श्रेष्ठानामधेयस्य सह कुटुम्बानाम् आयुष्याभिवृद्ध्यर्थं मम नूतनगृहप्रवेश शुभकर्मणि संकल्पित कल्याणपरम्परा अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थं समस्त मंगल अवाप्ति अर्थं संकल्पित वास्तुपुरुष प्रीत्यर्थं गृहकल्याण महोत्सवं करिष्ये आत्मनिर्भरप्रसन्नार्थं श्री महागणाधिपति पूजां करिष्ये कलशप्रसादाधनं करिष्ये समर्पयामि लम्बुतिरत्नात्मने गन्धादि परिमलद्रव्याणि समर्पयामि तमाकाशत्वात्मने पुष्पं समर्पयामि सुमुखाय नमः एकदन्ताय नमः कपिलाय नमः गजकर्णिकाय नमः लम्बोदराय नमः विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः भालचन्द्राय पंचमात्मने नमः सत्यमस्तु देवा महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्यै च धीमहि तन्नो కాబట్టి కాలు కడగాలి అక్కడ లేవు కాబట్టి చక్కని కత్తులు చేసి బొట్టు పెట్టేసేయాలి
సమాకి పెట్టండి. నమో బ్రహ్మణ్య దేవాయ గో బ్రాహ్మణ హితాయ చ జగద్ధితాయ కృష్ణాయ గోవింద పంచపైకి మయి మహో మయేషో మయేంద్రియం వీర్యం ఓం ఆ రక్షాబంధనం తీసుకొని స్వామికి కట్టండి. గట్టి మేడం. అయం ప్రథమ మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః మధుద్యౌరస్పృహపితా మధుమాన్నో వనస్పతిర్మధుమాగుమస్తు సూర్యః అయం ద్వితీయ మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః ద్వితీయం ప్రాశ్వ అమృతాభిధానమసి యన్మధువ్యో మధువ్యం పరమమన్నాద్యం వీర్యం వీర్యేణ పరమో నాదో మధువ్యోసాని అయం తృతీయ మధుపర్కో మధుపర్కో మధుపర్కః సర్వభూతా సాక్షిణ్య సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం దదాస్యామి పితॄణాం ధారణాయ వై ప్రయతోక్తం ప్రయచ్ఛామి. తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం భద్రమచంద్రేంద్రియం సావధానా విఘ్నేశ్వరో విఘ్న విదూరకారీ నిర్విఘ్నకార్యేషు ఫలం సుసిద్ధం. విఘ్నేశ్వరో నామ సురేషు పూజ్య వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు. సావధానా సుముహూర్తే సావధానా శుభలగ్నే సావధానా శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధానా. శ్రీరామపత్ని జనకస్య పుత్రీ సీతాంగనా సుందర కోమలాంగి భూగర్భదాతా భువనేకమాతా వధూవరాభ్యాం వరదా భవంతు. సావధానా సావధానా శుభలగ్నే సావధానా శ్రీలక్ష్మీనారాయణ ధ్యాన సావధానా. జానక్యాః కమలాబలాంజలిపుటేయాః పద్మరాగాయితాః న్యస్తారాः సమస్తకే కుందప్రసూనాయితాః ద్రష్టా శ్యామలకాయకాంతిగలితాయాయిన్
పుష్పావతి ప్రసోవతి ఫలనేన ఫల అటు చూపించి చేయాలమ్మా ఇటు చూపి టచ్ చేయాలి కూర్చో శుద్ధ గోవింద
గోవింద రఘురావర్తిత గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద గిరి గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద హృదయ వినోద గోవింద మన గజ మనహర గోవింద పద్మా ప్రేమిక గోవింద పరిణయోత్సుక గోవింద కుబేర కృపాత్ర గోవింద గురుకరుణయుత గోవింద ప్రియ గోవింద కళ్యాణ ప్రియ గోవింద కలియుగ సమయ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద గిరి గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద గిరి గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద శ్రీశైలేశ గోవింద శేషశైలేశ గోవింద శ్రీశైలేశ గోవింద శేషశైలేశ గోవింద శ్రీధరుడ నిలయ గోవింద శ్రీ వెంకటవర గోవింద నారాయణాద్రి గోవింద వృషభాద్రీశ గోవింద వృషభర్వకేశ గోవింద సప్త శైలేశ గోవింద సుప్రభాతరస గోవింద విశ్వరూప విభు గోవింద గోపాల రుచిర గోవింద నిత్య కళ్యాణ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద గిరి గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద గోవింద హరి గోవింద గోకుల నందన గోవింద గోవింద గిరి గోవింద శ్రీ వెంకటేశ గోవింద రథసప్తమిరత గోవింద తెప్పోత్సవహిత గోవింద ఆరువేద పటు గోవింద ప్రణయ కలహ షటు గోవింద పుష్పయాగయుగ గోవింద పుణ్య ప్రపూర్ణ గోవింద ఉత్సవోత్సుక గోవింద ఊహాతీత గోవింద సేవా ప్రియ గోవింద భవభయ భంజన గోవింద బ్రహ్మాది సేవిత గోవింద బ్రహ్మోత్సవ నవ గోవింద
అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఆనంద నిలయ వర పరిపాలక శ్రీ వెంకటేశ శ్రిత సంబంధ సేవా భాగ్యం దేహి ముకుంద. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఆనంద నిలయ వర పరిపాలక తిరుపదములకు తిరువడి దండలు శ్రీభూసతులకు సిరిహారములు తిరుపదములకు తిరువడి దండలు శ్రీభూసతులకు శ్రీహారములు అకళంక శంఖ చక్రాలకు అపురూప కుసుమమాలికలు అజానుబాహు పర్యంతము అలరుల తావళహారములు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఆనంద నిలయ వర పరిపాలక అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఆనంద నిలయ వర పరిపాలక. మల్లె మరుమల్లె మధుర మందార మనోరంజితాలు చంపక పారిజాత చామంతి జాజి విరజాజి సంపెంగలు కలువలు కమలాలు కనకాంబరాలు పొన్న పొగడ మొల్ల మొగలి గులాబీలు మరువందమనం మాది మాచి వట్టి వేరు కురువీరులు గరుడ గన్నీరు నందివర్ధనాలు హరిత హరిద్ర బిల్వ తులసీదళాలు నీకోసం విరిసే నిన్ను చూసి మురిసే నీ మేను తాకి మెరిసే అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక ఆనంద నిలయ వర పరిపాలక నిగమ నిగమాంత వర్ణిత మనో బ్రహ్మదేవానాం పదవీః కవీనాం ఋషర్పుత్రాణాం మహేశ్వరానాం చేనోగ్రహానాగస్పతిర్ఐవాన్ చేనోగ్రహానాగస్పతిర్వనానాగో సోమః పవిత్రమచ్చేదిరేభన్న ఒకభూ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానితృతే వృంసమూఢవస్య వాగ్మూసరే కద్రుద్రాయ ప్రచేతసే మేధష్టమాయుద్ధవోచే వసంతమగ్ం హృదే గౌరీమి మానసల్లాంతక్షత్యేకపదే ద్విపదే సాతుదుష్పదే వాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. పంచలోకపాలకమావాహయామి స్థాపయామి పూజయామి. వరుణాస చేతే సుమంగళేరియం మధోరిమాగో సమేతమస్యతా సౌభాగ్యమస్యేత్పాయాధాస్తం వ్యపరేతనా. వేసేసేయండి. మొత్తం వేసేయండి లోపలికి. అంతే అలా ఉంటుంది. పంచామృతాలు పాలున్నాయా? అందులోనే పాల
ఒక 10 రోజులు ఇస్తున్నారు ఎందుకు అంటే పంథా విద్యతేనాయ ప్రజాపతిశ్చరదిగర్భే అంతః జాయమానోపహృథా విజాయతే తత్సీరాః ప్రజానంత యోనో మరీచీనాం పదమిచ్చంతి వేదదః యో దేవేభ్యాతపతి యో దేవానాం పురోహితః పూర్వో యో దేవేభ్యో జాతః నమో రుచాయ బ్రాహ్మయే కృతం బ్రాహ్మణ్యమేందః ఓం నాట్యాయ స్వసమేతతే విశ్వతస్వామపుష్టియం భవావాచస్య సంగతే రథిక్రారుణ్ణో అకారుణ్యస్వరస్వస్య వాజినః స్వరభిరామఘాగేంద్రనాయోగో సదాగసదో సుకర్మ సంజోజరస్య దేవోసి దేవోపస్సమితోత్పనాత్మక్షత్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యస్య రశ్మిభిః మధవాతారతాయుధేర్మక్షంతసింధవః మాతీర్మస్సన్మోషధేర్మధునక్తముతోషధమధమత్పార్థ్యమూరతः మదద్యోరస్తం ప్రదామధమాన్నో మధఃపధర్మధమాగమస్తు సూర్యः మాత్యేర్కామో భవంతనः स्वादोपवसत्यायुम्ने स्वादुर्गापीतनाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पति मधमागमधाभ्यः प्रमादहत वीरवेङ्कटनारायण स्वामी महापञ्चामृतस्नानेन स्तपयिष्ये अनेन विष्णोदकम् साध्यम् गर्वत्वसंयुक्तमण्डनायोजतम् ह्रीं ग्रहाणमङ्गलम् देवन्द्रेदोश्चिन्वरावः भक्त्या देवम् रयिष्यामि देवाय परमात्मने द्राहिमान्नर्गाद्वारादिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते అక్కడ మొత్తం పెట్టారు అక్కడ వీరవేంకటనారాయణ స్వామి మోహతాబ్దాంతే ధ్యాయామి నక్షత్రం కలసం వెళ్ళింది ధ్యాయామి ధ్యానోప్యామావాహయామి నవరత్న ఖండేహముహాసనార్థం అక్షరాన్ సమర్పయామి మండపస్థుదావదేవతాభ్యో నమః పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి స్పూన్తో నీరు తీసుకుని చెంబులోవి స్వామికి చూపించి ఆ ప్లేట్ వదిలిపెట్టేది తెచ్చుకోండి దగ్గరికి అందులో వదిలిపెట్టేసేయండి 3 సార్లు పాదయోః పాద్యం సమర్పయామి నమః భువనేశ్వరాయ నమః ఆత్మసదాయ నమః విష్ణుదాయ నమః శంఖవాణాయ నమః పరంజ్యోతిషే నమః ఆత్మజ్యోతిషే నమః అచంచలాయ నమః శ్రీవత్సాంగాయ నమః సర్వలోకపతి ప్రభువే నమః త్రివిక్రమాయ నమః త్రిధామ్యే నమః కరుణాకరాయ నమః ప్రసక్తాయ నమః ఓంహరయే నమః శేషాయ నమః ఫలాయుధాయ నమః అధర్మతత్రవే నమః కాకుత్స్థాయ నమః భగవాహనాయ నమః నీలాంబుదంజుతే నమః నిత్యతృప్తాయ నమః నిత్యానందాయ నమః స్వరాధ్యక్షాయ నమః నిర్వికల్పాయ నమః బ్రహ్మణ్యాయ నమః పృథ్వీనాథాయ నమః నీలవాససే నమః గుహాశ్రయాయ నమః నీలగర్భాయ నమః ఆ 2 అరటిపళ్ళు విడివిడిగా వచ్చేసి దాంట్లో పెట్టేసి మొత్తం తీసేసి కొంచెం దాంట్లో ప్రమాదహిత వీర వెంకటనారాయణ స్వామి మూఢవ మకర కృష్ణదేవత बीजापोधेता धार्योधेता काश्मीर फलादिव्यं ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा अवदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा विद्यन्ते पानीयं समर्पयामि నీళ్లు నుంచి స్వామిని చూపించి ఆ పళ్ళని నేను మోన్మహ నీరాజంతర్సయిత్వా నీరాజాంతం శుద్ధాదం సమర్పయామి నమస్కరోమి గోవింద గోవిందాయ నమః. అదే పెట్టి ఈసారి ఇద్దరు కూడా గడ్డకి ఎవరైనా కూర్చునే వారు ఉంటే అందరికీ అక్షరం పెడతారు. చివరి వరకు కూర్చున్నారంటే లేదు మధ్యలో వెళ్ళేది ఉంటే కనుక తీసుకోవద్దు. ఏ వ్రతము చేసినా ఏ తపస్సు చేసినా
కోరిన ఫలాలు సిద్ధిస్తాయో అటువంటి వ్రతరాజులు ఏమైనా ఉంటే తెలిపి అనుగ్రహింపవయ్యా అని ఈ సూత మహాముని అడిగారు. అడిగేసరికి సూత మహాముని చెబుతున్నారట, ఓ మునీంద్రులారా, మీరు ఇప్పుడు నన్ను ఏ విధంగా అయితే అడిగి ఉన్నారో, పూర్వం నారద మహాముని సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తిని అడుగుగా ఆ జగద్రక్షకుడైనటువంటి నారాయణుడు సెలవిచ్చినటువంటి అంటే తెలిసినటువంటి వ్రతం ఒకటి ఉన్నది. ఆ వ్రత విశేషం మీకు తెలియజేస్తాను శ్రద్ధగా అని చెప్పేసి చెబుతున్నారట. ఏం చెప్తున్నాడయ్యా అంటే, పూర్వం నారద మహాముని సకల లోకాలు కూడా జరుగుతూ మార్గవశంలో భూలోకానికి చేరుకున్నారట. ఆ భూలోకంలో మానవులు ఏ విధమైనటువంటి బాధలు అనుభవిస్తుండని చూసి ఆయన మనస్సు చెల్లించిపోయి అలాగే నారాయణ నామస్మరణ చేసుకుంటూ విష్ణులోకానికి చేరుకున్నారట ఈ నారద మహాముని. ఆ విష్ణులోకంలో చతుర్భుజుడు, తెల్లని శరీరం ఛాయగలవాడు, శంఖము, చక్రము, గదా, పద్మము ఇలాంటి అలంకారాలన్నీ ధరించి ఉన్నటువంటి శ్రీమన్నారాయణను చూసి అనేక విధమైనటువంటి స్తోత్రాలు, గానాలు చేస్తూ ఉన్నారట. అయితే ఆ విష్ణుమూర్తి అంటున్నారట, ఓ నారద మహాముని, ఇంతకీ నీవు వచ్చిన కారణం ఏమిటయ్యా? నీ మనస్సులో ఏమైనా కోరుకుంటే నేను నెరవేరుస్తాను, నాతో తెలియపరచమని చెప్పని చెప్పడంతో, ఓ మహానుభావ, భూలోకమున మానవులందరూ కూడా అనేక రకాలైనటువంటి దారిద్ర్య బాధలు, నీటి బాధలు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళకి కష్టాన్ని కూడా ఎట్లా తొలగిపోతాయి, అందుకు ఏమైనా ఉపాయం ఉందా, ఆ మార్గం ఉందా తప్పించుకునేందుకు, ఈ బాధలన్నీ తప్పించేందుకు మార్గం ఉందా అని అడిగేసరికి, లోకహితార్థమైన చక్కని విషయాన్ని అడిగావయ్యా నారద, అందుకు ఒక వ్రతం కలదు, అది సత్యనారాయణ వ్రతము. ఆ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే ఇహలోకంలో సకల ఈశ్వర్యాలు పొందిన వారే పరమంలో మోక్షాలు పొందుతారు అని చెప్పేసి చెప్పారట. అయితే ఆ వ్రతం ఎట్లా ఆచరించాలి, ఆ వ్రత విశేషం ఏమిటంతా కూడా తెలియజేస్తాను వినమని చెప్పేసి ఆ నారద మహామునికి విష్ణుమూర్తి గారు చెబుతూ ఉన్నారట. ఈ వ్రతాన్ని పౌర్ణమి తిథి గాని, ఏకాదశి నాడు గాని, రవి సంక్రమణ దినములు గాని ఆచరించుకోవాలట. కార్తీక మాసము, మాఘ మాసము, వైశాఖ మాసములు బాగా విశేషమైనటువంటి మాసాలుట ఈ 12 మాసాలలో కల్లా. అయితే ప్రధాని చేసేటువంటి వారు ముందుగా సూర్యోదయానికి పూర్వం నిద్రలేచి నిత్యకృత్యాన్ని కూడా నెరవేర్చుకుని స్నాన సంధ్యాదుష్ట ప్రకారంగా నిర్వర్తించుకుని శుచియే నిశ్చల భక్తులు దేవాదిదేవా శ్రీ సత్యనారాయణ ప్రభు నీ అనుగ్రహం పొందడానికే ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తున్నానయ్యా అని మనస్సులో సంకల్పం చేసి మధ్యాహ్న కాలం కూడా కర్మాశ్రద్ధ ప్రకారంగా నిర్వర్తించుకుని చక్కగా ఉపవాసం ఉండి ఉదయం వేళ అంతా కూడాను మరలా సాయంత్రం వేళ శుచిగా స్నానం ఆచరించి చక్కగా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించుకోవాలి. వ్రతాన్ని చేసేటువంటి వారు బ్రాహ్మణులను, బంధువులను పిలుచుకుని వచ్చి చక్కగా ఈ వ్రత కథ చేసుకోవాలట. వ్రతాన్ని చేసేటప్పుడు ఈ గోధుమ నూక, అది లేకపోతే బియ్యం నూక, శర్కర లేకపోతే బెల్లం ఇవన్నీ కూడా సేరుం పావుల చెప్పున చేర్చి, అంటే కేజీ పావు చెప్పున చేర్చి ప్రసాదాన్ని తయారు చేసి స్వామివారికి నివేదన జరిగించాలట. ఆ విధంగా నైవేద్యం జరిగించిన బ్రాహ్మణులకు యథాశక్తి దక్షిణ ఇచ్చి కథా శ్రద్ధగా విని బంధుమిత్రాలతోనూ బ్రాహ్మణులను కూడా ఈ యొక్క వ్రతం అనంతరం భోజనాధికారాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని చక్కగా దృష్టిగా అందరితోనూ కలిసి ఆనందంతో భుజించాలట. స్వామివారికి ప్రీతిగా నృత్య గీతాలుగా నిర్వహించవలను. ఇది భూలోకంలో కలియడం నందు ఇష్టకామతాను పడేటకు మిక్కిల సులభమైన మార్గము. ఇది ప్రథమోధ్యాయ సమాప్త. గోవింద గోవిందాయ నమః. చెప్పండి, గోవింద గోవిందాయ నమః. సగం అక్షతలు కలసం దగ్గర వేసి మిగిలిన సగం ఈ గ్లాసులో వేసుకోండి. ఒక కొబ్బరి ఆ రాయి అక్కడ ఉంది కదా, కొట్టే నీళ్లు ఆ తీర్థం దాంట్లో వేసేయండి. కింద గుడ్డ పెట్టాలి. ఆ అడుగు ముందే పగిలిపోతుంది కిందది స్టోన్. చెబుతానయ్యా అని సూత మహాముని చెబుతూ ఉన్నారట. ఈ సౌనకాది మహర్షులందరికీ కూడా ఏం చెప్తున్నారంటే, పూర్వం కాశీ నగరంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఉండేవారట. ఆయన దరిద్రుడు అక్కడితే ఎన్న వస్త్రాలకు నోచుకోక ప్రతి ఇల్లు తిరిగి భిక్ష ఎత్తుకుని జీవిస్తూ ఉండేవారట. అయితే భగవానుడు బ్రాహ్మణ ప్రియుడు కావున ఆ కృష్ణమూర్తి గారు కూడా ఒక ముసలి బ్రాహ్మణ రూపాన్ని పొందిన వారే ఈ బ్రాహ్మణోత్తములు ఎదురుగా వచ్చి, ఓ బ్రాహ్మణోత్తమ, నీవు చూస్తే సకల శాస్త్రాలు చదువుకునే వాళ్ళ ఉన్నావయ్యా, మరిలాగా దరిద్రం అనుభవిస్తూ ఉన్నావు, భిక్షాటం చేస్తూ ఉన్నావు, దీనికి గల కారణం ఏమిటని అడిగి గాని, ఏ పూర్వజన్మ కృతమో బ్రాహ్మణ జన్మ అయితే లభించింది గాని రాజాధరణ, ప్రజాధరణ లేకపోతే క్షుద్బాధ అంటే ఈ పొట్టబాధ ఎలా నేర్చుకోవాలయ్యా, అందుకనే ఏం చేయాలో బాధపోక చక్కగా ఈ భిక్షాటనే మార్గంగా ఎంచుకుని జీవనం గడుపుతూ ఉన్నాను. నా ఈ దరిద్రం అంతా పోవడానికి ఏమైనా ఉపాయం ఉంటే ఎదుగుతా అనుగ్రహింపయ్యా అన్నాడు. అనేసరికి, ఓ పరమాత్మ, మహాత్మ,
సాక్షాత్తు విష్ణుమూర్తి ఈ కలియుగంలో సత్యదేవుని అవతారమై ఉన్నారు. ఆ సత్యదేవుని సేవిస్తే నీ కష్టాలను కూడా తొలగిపోతాయి కనుక ఆ వ్రతాన్ని ఆచరించుకోమని చెప్పేసి ఆ వ్రతం చేసేటువంటి విధానాన్ని అందుకు కావలసేటువంటి వస్తు సామాగ్రి అంతే కూడా ఆ బ్రాహ్మణోత్మకు చక్కగా తెలియజేసి స్వామివారు అంతర్ధానం అయిపోయారు. అయితే ఆనాడు రాత్రి ఈ బ్రాహ్మణోత్తములు ఎలాగైనా సరే ఈ సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని చేసుకోవాలని చెప్పేసి మనసులో సంకల్పించిన వాడే ఆ రాత్రి ఎంత రాకపోగా ఆ నారాయణ నామస్మరణలో కాలక్షేపాన్ని చేసి చక్కగా మరునాడు ప్రాతకాలం నిద్రలేసి నిత్యకృత్యాన్ని కూడా నెరవేర్చుకుని స్వామి వద్దకు వచ్చి వేడుకుంటున్నారట. ఈనాడు ఈ వ్రతం చేయ సంకల్పించాలి ప్రభు కనుక నా చేత ఈ వ్రతాన్ని నీవే ఆచరించేలా చేయమని చెప్పేసి స్వామివారికి నమస్కారం చేసుకుని నగరంలోకి వెళ్ళారట. బయలుదేరి భిక్షాటన కోసం ఆనాడు చాలా ద్రవ్యం లభించేసరికి చక్కగా ఈ వస్తు సామాగ్రిని కూడా సమకూర్చుకుని ఒక బ్రాహ్మణుని నియమించుకుని భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ స్వామి వ్రతాన్ని ఆచరించారట. అంటే అది మొదలు ఆ బ్రాహ్మణోత్తమున్నటువంటి కష్టాలను కూడా తొలగిపోయి మహదేశ్వరుడు ఆ బ్రాహ్మణోత్తముడు చక్కగా ఐశ్వర్యం లభించింది కదా అని చెప్పి స్వామివారిని విడవకుండా ప్రతి మాసమున కూడా ఈ స్వామి వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ వచ్చేసరికి ఆ యొక్క బ్రాహ్మణోత్తమానికి కిందరి జన్మలో చేసినటువంటి పాపకృత్యములు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా నశించిపోయి అంతా కూడా శుభంగా జరిగి బ్రతికి ఉన్నకాలము కూడా ఈ సకల సుఖాలు ఇక్కడ అనుభవించి అంత్యమున మోక్షాన్ని పొందాట. సాక్షాత్తు ఆ విష్ణుమూర్తిలో ఐక్యమైపోయారట బ్రాహ్మణోత్తముడు. కావున ఆయనలారా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే అంతా శుభమే జరుగును అని చెప్పేసి ఈ వ్యాస సూత మహాముని చెబుతూ ఉండగానే వారందరూ మళ్ళా ఇంకొక ప్రశ్న వేస్తున్నారట. అయ్యా బ్రాహ్మణోత్తముడు వ్రతాన్ని ఆచరించారు బాగానే ఉంది, ఆయన వలన ఇంకా ఎవరైనా విని గాని ఈ బ్రాహ్మణుడు ఇంకెవరికైనా చెప్పి గాని ఈ కథ ఇంకెవరైనా చేసి ఉన్నారా అవన్నీ కూడా తెలుపుకూడదని చెప్పి అడిగేసరికి చెబుతున్నారట. ఒకనొక నాడు ఈ బ్రాహ్మణోత్తముడు వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండగా కట్టెలమ్ముకుని జీవించేటువంటి కాష్టక్రేత దాహార్థే కట్టెలు కాబట్టి వీధిలో ఉంచి చక్కగా లోనికి వచ్చాట. వచ్చేసరికి బ్రాహ్మణోత్తముడు వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండగా చూసి ఆయనను కదపడం ఎందుకులే అని చెప్పని ఆ వాకిలి వద్దే వేసి ఉన్నట్ట. చక్కగా ఈ బ్రాహ్మణుడు వ్రతాన్ని పూర్తి చేసుకుని ఈయన వద్దకు వచ్చి ప్రశ్నిస్తున్నారట. ఎవరయ్యా నువ్వు ఇక్కడ వేసి ఉన్నావు, ఏం విశేషం, ఏం కావాలి నీకు అని చెప్పి అడిగేసరికి అయ్యా నేను కట్టెలు అమ్ముకుని జీవించేటువంటి వాడును, బాగా దాహంగా ఉండి మీ ఇల్లు చేరాను ప్రభు, కాస్త దాహం ఇస్తే మంచి నీళ్ళు ఇస్తే తీసుకుని వెళ్ళిపోతానని చెప్పి అడగడంతో చక్కగా వ్రతం అయ్యేసరికి వచ్చాడు కావున అతనికి అతిథి మర్యాదలన్నీ కూడా చేసి చక్కగా భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేసి చక్కగా సృష్టిగా అతను భుజించేలా చేసి సాగనింపాట. అయితే అతను అడుగుతున్నాడు, అయ్యా మీరు చేసిన వ్రతం ఏమిటి స్వామి, ఆ వ్రతం చూస్తుంటేనే చక్కగా ఉంది, నాకు కూడా చేసుకోవాలని కోరికగా ఉంది, ఆ వ్రతాన్ని విశేషాన్ని నాకు తెలియజేసి నేను కూడా ఆచరిస్తాను ప్రభు అని చెప్పి అడిగేసరికి ఆ వ్రత విశేషాన్ని అవసరమయ్యేటువంటి వస్తు సామాగ్రులు ఇవన్నీ కూడా ఆ కాష్టక్రియతకు పొలలు అమ్ముకుని జీవించేటువంటి వాడికి తెలియజేశాడట. చక్కగా ఆ గడ్డలు కాబట్టి భుజంపై పెట్టుకుని అతని స్వగ్రామానికి అతను చేరుకున్నాడట. ఆ రాత్రి నిద్రించి మరునాడు ప్రాతకాలం నిద్రలేచి నిత్యకృత్యాలని నెరవేర్చుకుని ఈ పుల్లల కావిడి ఏదైతే ఉందో అది భుజంపై పెట్టుకుని స్వామి వద్దకు వచ్చి సంకల్పించుకుంటున్నాడట. ఏమన్నాయా అంటే ఈనాడు ఈ పుల్లలన్నీ వేస్తే ఎంతైతే ధనం వస్తుందో ఆ ధనమంతా వెచ్చించి అంటే ఖర్చు చేసి నీ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాను ప్రభు అని చెప్పి నమస్కరించుకుని గ్రామంలోకి వెళ్ళారట. ఆనాడు ధనవంతుల వల్ల దిగిపోయి కట్టెలన్నీ వేయగా పూర్వధనం కంటే కూడా రెట్టింపు ధనం వచ్చిందట. అందుకే అతడు కేవలం సంకల్ప మాత్రం చేతనే ఇంత ధనం లభించింది అంటే వ్రతాన్ని ఆచరిస్తే ఇంకెటువంటి నాకు ధన ప్రాప్తి కలుగుతుందో అని చక్కగా ఆనందంగా ఏవైతే వస్తు సామగ్రి అవసరమవుతాయో ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి డబ్బంతా కూడా ఖర్చు చేసేసి చక్కగా స్వామి వ్రతాన్ని ఆచరించుకున్నారు. అంతే స్వామివారు సంతుష్టుడై అతనుకు బ్రతికి ఉన్నకాలము కూడా ధనమును పుత్రులను పుత్రికలను ఇచ్చి జీవితకాలమంతా కూడా సకల సుఖాలు అనుభవించేలా చేసి పరమున స్వర్గలోకాన్ని ప్రాప్తం చేశారట స్వామివారు. ఇది ద్వితీయోధ్యాయ సమాప్త. గోవింద గోవిందాయ నమః. ప్రమాదం ఏం కాదు, అనర్థమ్మ గోవింద కాస్త అక్షరంతో కలగచ్చుకుని అందరూ వేసి మళ్ళీ తీసుకురండి. గోవింద గోవిందాయ నమః. ఆ మూడే ఎప్పట్లో కొంతమంది నారాయణ కొబ్బరిగా కొట్టేయండి. రాజుగారు ఏదో కోలాహలంగా ఉంది రాజ్యంలో, ఏమిటో చూసి వస్తాం కదా అని చెప్పేసి పడవను ఒడ్డుకు పట్టించి ఈ రాజుగారికి వద్దకు వచ్చి ప్రశ్న వేస్తున్నారట. ఓ రాజా, నీవు చేస్తున్న వ్రతం ఏమిటయ్యా, వ్రతం ఆచరిస్తే ఏమేమి ఫలితాలు లభిస్తాయి, నాకు ధనం ఉంది, నాకు కూడా శక్తి ఉంది చేసేందుకు గాను
కనుక నాకు తెలియకూరుతున్నాను అని చెప్పి అడిగేసరికి పోయి ఇది సత్యనారాయణ వ్రతము, నేను పుత్రార్థనే వ్రతాన్ని ఆచరిస్తున్నాను అని పలికారట. అంటే కొడుకుల కోసం ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉన్నారట ఈ రాజుగారు. అయితే నాకు అసలు మొత్తానికే సంతానం లేదు కనుక నేను కూడా ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించి సంతానాన్ని బడలేదు అని చెప్పేసి పలికి వ్రత విశేషాలంటే కూడా ఆ రాజుగారి వద్ద తెలుసుకుని మరలా వ్యాపారార్థమే బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాట గ్రామంలోకి. ఆ వ్యాపారం అంతా ముగించుకుని ఇంటికి తిరిగి వచ్చారట ఈ వైశ్యుడు. ఆయన భార్య పేరు లీలావతి. ఆ లీలాలను పిలిచి చెబుతూ ఉన్నారట, ఆ సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకుంటే మనకు సంతానం లభిస్తుందట, వ్రతాన్ని ఆచరించుకుందామా అని పలికేసరికి అలాగే అని సమ్మతించిందట ఆ లీలావతి. అయితే ఒకానొక నాడు ఈ వైశ్యుడు ప్రతిజ్ఞ చేశారట, నాకు సంతానం కలిగితే తప్పక నీ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తాము అని ప్రతిజ్ఞ చేశారట. ఒకనొక నాడు ఈ లీలావతి ధర్మపరానియే భర్తతో సుధించి గర్భవతియే 10వ మాసమున ఒక కుమార్తెను కందిట. ఆ కుమార్తెకు కళావతి అనేటువంటి నామధేయాన్ని చేసుకుని పెంచుకుంటూ ఉన్నారు. లీలావతి పూర్తి చేసిందిట, మనకు సంతానం లభిస్తే మరి వ్రతం ఆచరిస్తా అన్నారు కబురు. అయితే సంతానం లభించింది, మరి వ్రతం విషయం ఏంటి, వ్రతం చేసుకుందామా అని అడిగేసరికి అమ్మాయి వివాహకాలంలో ఆలోచిద్దామని ఇప్పుడంతా తొందర ఏమొచ్చింది, స్వామివారిని శిక్షణ చేస్తారా మనము అని చెప్పి ఆమెకు సమాధానం చెప్పి గ్రామంలోకి బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాట వ్యాపారార్థమే. ఇంతలో ఆ అమ్మాయికి యుక్త వయస్సు ఒత్తుడు చూసి ఒక దూతను పిలిచి ఆమెకు తగిన వరుణ్ణి వెతికి చూసి తీసుకురమ్మని పంపించి వేశారట. ఈ దూత అన్ని నగరాలు తిరిగి ఆఖరికి కాంచన అనేటువంటి నగరాన్ని చేరుకుని యోగ్యుడైన ఒక వైశ్య కుమారుని చూసి ఆ వివాహ విశేషాలన్నీ కూడా ఈయనకి తెలియజేశారట. అన్ని విధాలా కూడా ఆయన కుమార్తెకు తగిన వాడుగా ఉన్నాడు చూసి ఆ వైశ్య కుమారునికి ఇచ్చి మహావైభవపేతంగా పెళ్లి జరిపించారట ఈ వైశ్యుడు. అయితే ఆ ఆనంద సమయంలో ఉన్నారు కావున అమ్మాయి ఈ వ్రత విషయాన్ని మర్చిపోయారట. స్వామివారికి ఆగ్రహం కలిగి ఈయనకి దారుణమైన కఠిన దుఃఖాలు కలుగుగాక అని చెప్పి శపించారట. శపించేసరికి కొత్తగా అల్లుడు వచ్చారు కదా అని ఆయనకు కూడా ఈ వ్యాపార మెలకువలన్నీ నేర్పిద్దామని వ్యాపారంలోకి తీసుకువెళ్లిపోయారట గ్రామంలోకి. అయితే కొంతకాలం ప్రయాణం చేసిన తర్వాత బాగా అలసిపోయిన వారై ఒక మండపం వద్ద విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉన్నారట. విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉండగా ఆ రాజ్యానికి ప్రభువు చంద్రకేతు మహారాజు గారు ఆయన యొక్క ధనాగారం నుంచి కొంతమంది దొంగలు ధనాన్ని అపహరించుకుని పారిపోతూ ఉండగా భటులు అది చూసి వెంబడించి వీళ్ళని పట్టుకోవడానికి వస్తూ ఉండేసరికి ఎక్కడైతే ఈ అల్లుడు మామగారులు నిద్రిస్తూ ఉన్నారో వాళ్ళ వద్ద ధనమున్న సంచులు వదిలేసి వాళ్ళ మాయమైపోయారట. అయితే ఇక్కడ ఉన్నవారు వీరే దొంగలని చెప్పి నిశ్చయించి ఆ రాజుగారి వద్దకు తీసుకుపోయారట వీళ్ళందరినీ కూడా. ఇంతకీ ఆ రాజుగారు ఎటువంటి విచారణ చేయకుండానే కారాగృహంగా జైల్లో వేయమని చెప్పేసి చెప్పారట. అంతేకాకుండా వీళ్ళ పడవలో ఉన్నటువంటి ధనమంతా కూడా ఆయన స్వాధీనం చేసేసుకున్నారు చంద్రగిరి మహారాజు గారు. అలా కొంతకాలం గడుస్తూ ఉండేసరికి మనో విచారాలు అధికమైపోయి భర్త రాక తెలియక రోగాలన్నీ సంప్రాప్తమయ్యాట ఈ లీలావతికి. కళావతి చక్కగా తల్లిని పూజిస్తూ వస్తోందట. ఒకనొక నాడు బ్రాహ్మణ ఏదో చేరుకుందట. సాయంత్రం వేళ బాగా ఆలస్యమయ్యేసరికి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత తల్లి మందలిస్తోందట. ఎంత రాత్రి ఎక్కడ తిరుగుతూ ఉన్నావమ్మా, మగడికి లేని సంసారం కదా అని చెప్పి మందలించేసరికి ఎటువంటి తప్పుడు దారిలో వెళ్ళలేదమ్మా, బాగా ఆకలిగా ఉండి ఒక బ్రాహ్మణ ఇల్లు చేరుకున్నాను, అక్కడ వ్రతం జరుగుతూ ఉండగా చూసి వేచి ఉండి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి నీకు కూడా తీసుకొచ్చాను బతికేసరికి ఏం వ్రతం ఏం విశేషం అని అడిగేసరికి అదేదో సత్యనారాయణ వ్రతం చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళు అని బతికేసరికి అప్పుడు గుర్తొచ్చింది లీలావతికి. ఆహా, వ్రతం ఆచరిస్తా అని చెప్పి ఉల్లంఘించడం వల్లనే ఇటువంటి స్థితి సంభవించింది మనకు అని అమ్మాయి పుట్టని క్రితం వీళ్ళ తండ్రి చేసినటువంటి ప్రతిజ్ఞ ఏదైతే ఆనాటి రాత్రి చంద్రకేత మహారాజు గారికి స్వప్నంలో సాక్షాత్కరించి అన్యాయంగా బంధింపబడి ఉన్నటువంటి వైశ్యులందరినీ కూడా ప్రాతకాలంలో విడిచిపెట్టము, లేక నీవు నీ రాజ్యం సర్వనాశం అవుతారు అని శపించేసరికి మరునాడు ప్రాతకాలనే సభ చేసి ఈ చంద్రకేత మహారాజు గారు సభ చేసి పురోహితులందరితో కూడా పిలిపించి ఆయనకు వచ్చినటువంటి కళ వృత్తాంతాన్ని తెలియజేశారు. ఏదేమైనా సరే వాళ్లను విడిచిపెట్టడమే మన రాజ్యానికి శ్రేయస్కరం అని చెప్పి చెప్పడంతో భటులను ఆజ్ఞాపం చేశారట. బంధ విముక్తం చేసి వాళ్ళందరినీ సభలో ప్రవేశించిన తర్వాత మీకు ఇక భయం లేదు, మిమ్మల్ని విడిచిపెడుతున్నాను
అని వాళ్ళకి క్షురాధికాన్ని చేయించి కట్టుకుండా నూరు వస్త్రాలు ఏర్పాటు చేసి ఆయన స్వాధీనం చేసుకున్న ధనం కంటే కూడా రెట్టింపు ధనాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళని సాధారణంగా పంపించి వేశారట. ఆ రాజుగారికి నమస్కరించి ఈ అల్లుడు మామగారు ఇద్దరు కూడా వాళ్ళ జాతను వెళ్ళిపోయారట. ఇది తృతీయోధ్యాయ సమాప్త. గోవింద గోవింద సగమక్షం అక్కడ వేసి సగం మళ్ళీ గ్లాసులు వేసుకుని పట్టండి. ఇంటికి ముహూర్తం ఇది అదా సంగతి. అని అడిగేసరికి ధనగర్భంతో ఉన్నారు కావున మా పడవ ఎందు ఏమైందో చూపించగలిగా సన్యాసి, ఏమైనా ధనం ఉంటే అపహరించడానికి దొంగలించడానికి చూస్తూ ఉన్నావా? మా పడవ ఎందు ఆకులు అలములు తప్ప ఇంకేమీ లేవని చెప్పి సమాధానం చెప్పారట. అట్లా కానీ స్వామివారు కొంత దూరం వెళ్లి ఒక చెట్టు కింద ఉండి ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నారట. ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉన్నారట. చేసుకుంటూ ఉండేసరికి అంటే పడవ పైకి తేలిపోతూ ఉందిట. ఒక రూపాయి కాయ ఉంది అంటే బరువు ఒకలా ఉంటుంది, ఒక పుష్పం ఉంది అంటే ఒక ఆకు ఉంది అంటే బరువు వేరేలా ఉంటుంది కదా. అలాగే ధనరాశుల బదులు ఆకులు అలములే ఉన్నాయి కాబట్టి పడవ బరువు తగ్గిపోయి పైకి తేలిపోతుందట. ఏమిటా పైకి తేలుతూ ఉన్నది? లోపలికి ఎక్కి ప్రతి మూటా విప్పు చూస్తూ ఉంటే లతలో తీగలు చెత్త చెదారవే కనిపించాయట. ధనం ఎక్కడా లేదు. లేకపోసేసరికి మూర్చొచ్చి పడిపోయాట ఈ సాధువు గారు. కొంతసేపటికి తెలివి తెచ్చుకుని దూరంగా విలపిస్తూ అంటే ఏడుస్తూ కూర్చున్నట్ట. ధనం అంతా పోయింది, ఎలాగే ఎలా ఇంటికి వెళ్ళాలి, ధనం లేదు, ఏం లేదు, వచ్చిన మంది ఇలాగపోతున్నాయి, ఏం జరుగుతోంది, ఏం అర్థం కావట్లేదు అని చెప్పి ఏడుస్తూ కూర్చునేసరికి ఈ సాధువు గారి అల్లుడు చెబుతూ ఉన్నారట, ఏం చేసినా సరే ఇంకా సన్యాసే చెయ్యాలి, ఆయనకి మనం ఏదైతే సమాధానం చెప్పి ఉన్నామో అదే ఇక్కడ కనిపిస్తోంది కాబట్టి ఇది అంతా ఆయన మహిమే, ఇంకేం చేసినా ఆయన మధ్య ఉంది, ఇదంతా కూడా నీకు చెప్పేసరికి పరుగున ఆ సన్యాసంతో పోయి సాష్టాంగ నమస్కారం చేసి, అజ్ఞానులను అవివేకనే మీతో పరిహాసంగా మాట్లాడాను ప్రభు, నిజానికి నా పడవయందు అపారమైన ధనరాశులే ఉండాలి, కట్ చేస్తారేంటి, అపారమైన ధనరాశులే ఉండాలి అని తెలియజేశారట. నా వ్రతము అనగా సత్యనారాయణ వ్రతాన్ని ఆచరిస్తానని చెప్పి ఉల్లంఘించడం వల్లే నీకు ఇటువంటి దుస్థితి సంభవించింది, ఎక్కడైనా వ్రతాన్ని ఆచరించుకోమని చెప్పేసి స్వామివారు ఈయన యొక్క ధనం అంతా కూడా అతనికి వచ్చేలా చేసి అంతర్ధానం అయిపోయాట. విన్నా ఇంకా 2-3 ఉంటాయి. తీసుకోండి, అదే చెప్తా, కట్ చేస్తారా చేయగలరా అంటున్నాను. అయితే ధనమంతా ఉన్నట్లుగా చూసి చక్కగా ప్రయాణం మళ్ళీ సాగిస్తూ ఉన్నాక వేలాది రత్నపురము అక్కడికి వచ్చి ఇవన్నీ కూడా అన్లోడ్ చేసుకోవాలి కదా, ఎలాగో కాస్త సమయం పడుతుంది. పట్టేసరికి ఒక దూతను పిలిచి వీళ్ళు వచ్చారని తెలిపరమ్మన్నాక, తమ రాకను తెలిపరమ్మన్నారు. ఇంట్లో ఇతను వచ్చి చూసేసరికి ఆయన భార్యాపుత్రిగా కూడా వ్రతం విషయం మధ్యలో ఉన్నాక వాళ్ళని ఎవరో ఎందుకు అని చెప్పేసి, మీ భర్తాలుడు కూడా క్షేమంగా తిరిగి వచ్చి ఉన్నారమ్మా, ఇప్పుడే పడవ ఒడ్డు చేరింది, ఈ వర్తమానం మీకు తెలుపురమ్మన్నారని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయాడట. అంతే చక్కగా సంతోషించినది ఆ లీలావతి కుమార్తెను తొందర చేసిందట, నువ్వు పూజ పూర్తి చేసుకురామ్మా, నేను మీ నాన్నగారిని మీ భర్తను చూసేందుకు వెళుతున్నాను వేరే వద్దకని చెప్పేసి కూడా తొందర చేసి వెళ్ళిపోయింది. అంతలో ఆ అమ్మాయి పూజ పూర్తి చేసిందే గాని భర్తను చూసేందుకు వెళ్లే కంగారులో ప్రసాదాన్ని స్వీకరించకుండా వెళ్ళిపోయింది. వెళ్లేసరికి స్వామివారికి ఆగ్రహం కలిగి ఆమె భర్తను ఆ యొక్క పడవను ఆ తీరముందే ముంచివేశారట. భర్త చనిపోవడం చూసి సహగమనం చేయడానికి సిద్ధపడిపోయింది ఈ కళావతి. కుమార్తెను కౌగిలించుకుని వినిపిస్తూ ఉందట లీలావతి కూడా. అయితే ఆకాశం వినిపిస్తూ ఉన్నాయట మాటలు, అశరీరవాణి అంటారు. ఏమిటయ్యా అంటే, నీవు పూజ పూర్తి చేశావే గాని నీ భర్తను చూసేందుకు వచ్చే కంగారులో ప్రసాదాన్ని స్వీకరించకుండా వచ్చేసరికి ఇటువంటి దుస్థితి సంభవించింది. నీవు ఇంటికి పోయి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి వస్తే అంతా సుఖమే జరుగుతుందని చెప్పేసి ఈ మాటలు విన్నది. చక్కగా ఇంటికి పోయి స్వామివారికి నమస్కరించుకుని ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి మరలా తిరిగి వచ్చి చూసేసరికి ఆమె భర్త పడవ కూడా పైకి తీసి ఉన్నాయట. తీరమంది ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆశ్చర్యపోతూ చూస్తూ ఉన్నారట ఆ విశేషాన్ని అంతా కూడా. అప్పుడు కుమార్తె తొందర చేసిందట, ఇంకే ఆలస్యం చేస్తావు తండ్రి,
నీవు చేసినటువంటి పనంతా కూడా తెలిసిందే అమ్మా, నాకు ముందే తెలిసిన విషయం అంతా కూడాను నీ వల్ల ఎటువంటి తప్పుదాన్ని జరిగి ఇటువంటి కష్టాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నామని చెప్పి మంత్రించేసరికి అప్పటికి బుద్ధి తెచ్చుకున్న వాడే ఇంటికి వెళ్లకుండానే ఈ వ్రతం అంతా కూడా ఇక్కడే ఆచరించుకుని తర్వాత ఇల్లు చేరుకుంటా అని చెప్పి ఈ వస్తు సామాగ్రాన్ని రేవతికి తెప్పించుకుని అక్కడనే వ్రతాన్ని ఆచరించి తర్వాత సుఖముగా ఇల్లు చేరుకున్నారట. అంతే అది మొదలు బ్రతికంతకాలము కూడా ఆ వైశ్యుడు భార్య పుత్రికలతోనూ అల్లుడి గారితోనూ కూడా జీవితకాలంలో సకల సుఖాలు అనుభవించి అంత్యమున స్వర్గలోకాన్ని పొందారు. అయితే చతుర్థోధ్యాయ సమాప్త. గోవింద గోవింద సగం అక్షరాలు అక్కడ వేసి సగం దీపలేదు. తుంగధ్వజుడు అనేటువంటి రాజుగారు ఉండేవారు. ఆయన రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా కన్న తండ్రి వలె చూస్తూ రాజ్యవాదం చేస్తూ ఉండేవారు. ఆయనకు 100 మంది సంతానం. అయితే ఒకానొక నాడు ఈ తుంగధ్వజ రాజు గారు కొంత పరివారాన్ని తీసుకుని అడవిలోకి ప్రవేశించారు. అనేక రకాలైనటువంటి జంతువులన్నింటినీ కూడా వధించి ఖడ్గ మృగాలను, పురుగులను, సింహాలను ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద మృగాలన్నింటినీ కూడా వధించి ఆ రాజ్యానికి తిరిగి వచ్చేటువంటి క్రమంలో ఆ మార్గంలో కొంతమంది గొల్లలు ఒక మారేడు చుట్టు కింద కూడి ఉన్నవారే రాజుగారు వ్రతం ఆచరిస్తూ ఉండగా కూడి ఉన్నవారే రాజుగారు పరివారం అట్లా వెళ్తూ ఉండగా చూసి సాక్షాత్తు ఆ విష్ణుమూర్తి రాజుగారి రూపంలో వెళ్తున్నారా అని చెప్పి నిశ్చయించుకుని చక్కగా ఈ ప్రసాదం ఏదైతే ఉందో ముందుగా రాజుగారికి ఇచ్చి తర్వాత అందరం భుజిద్దామని చెప్పేసి మంచి సంకల్పంతో ఆ ప్రసాదాన్ని తీసుకొచ్చి రాజుగారు అందరూ ఉంచారు. ఉంచేసరికి రాజుగారు అక్కడ ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించకపోవడమే కాకుండా ఆ స్వామివారు కూడా స్వామివారికి కూడా నమస్కరించగానే అక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయారు. రాజ్యానికి వచ్చి చూసేసరికి రాజ్యమంతా కూడా చిన్న భిన్నమైపోయి కరువు కాటకాలని సంభవించాడు. ఈయనకు ఉన్నటువంటి 100 మంది కుమారులు కూడా హతమైపోయారు. ఈ రాజుగారికి ఏం అర్థం కావట్లేదు. ఏం కదా, ఏం విశేషం, ఇంతమంది ఎలా హతమవుతారు, 100 మంది కుమారులు ఎలా హతమైపోతారు, ఏం జరిగిందో ఏమిటా అని చెప్పేసి బాధపడుతూ ఆలోచన చేసేసరికి అప్పుడు తెలిసింది ఆయనకు. ఆహా, గొల్లలు ఇచ్చారు కదా అని చెప్పేసి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించకుండా రావడంతో ప్రసాద ధిక్కడం దోషం వెళ్ళింది నాకు, అందువల్ల ఇదంతా కలిగింది, ఇదంతా కూడా జరిగిందని చెప్పేసి తెలుసుకునే వాడే మరలా అదే పరివారంతో ఆ గొల్లబాలూరు ఎక్కడైతే ప్రసాదాన్ని ఇచ్చి ఉన్నారో ఆలోచనకి వెళ్లి స్వామివారికి సాష్టాంగ ప్రణామాలు తెలుపుకుని క్షమార్పణ తెలుపుకుని చక్కగా వారందరితోనూ కూడా కలిసి రాజుగారు కూడా భుజించి ప్రసాదాన్ని స్వీకరించి మరలా రాజ్యాన్ని వచ్చి చూసేసరికి అంతా శుభంగానే ఉండేట. అందరూ బ్రతికే ఉన్నారు. అయితే కేవలం స్వామివారు ఒక మాయా కల్పతం చేత అలా సృష్టించి చూపించారు ఈయనకు. అంతతోనే భీతి చెందాడు, భయపడిపోయాడు ఈ రాజుగారు. అది మొదలు ఆయన కూడా బ్రతికే ఉండగానము కూడా చక్కగా ఆ స్వామి కైంకర్యాలను చేసుకుంటూ ఆ స్వామి వారిని నమ్ముకుని బ్రతికే ఉండగానము కూడా రాజ్యభోగాలన్నీ కూడా చక్కగా అనుభవించి అంత్యమున స్వర్గలోకాన్ని పొందారట ఆ తుంగధ్వజ రాజు గారు కూడా. అయితే ఎవరైతే మహాప్రభావమైనటువంటి ఈ యొక్క వ్రతాన్ని ఆచరిస్తారో వారందరూ కూడా ధనవంతులు ఉంటే బంధనం ఉంటే తొలగిపోతాయట, భయగ్రస్తులకు భయం తొలగిపోతుందట, ధనం కావాల్సిన వారికి ధనం లభిస్తుందట, సంతానం లేని వారికి సంతానం కలుగుతుందట. అన్ని విధాలా కూడా శుభప్రదంగా ఉండేటువంటి ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించుకోవాలి సుమా అని చెప్పేసి ఈ సూత మహాముని గారు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నారట. అయితే వ్రతాన్ని చేసేందుకు శక్తి లేకున్నతో ఎవరైనా వ్రతాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండగా సూచనను భక్తి శ్రద్ధలతో వ్రతకథ విధినను సత్యదేవుని అనుగ్రహం వలన సకల అభీష్టాలను పొందేవారే పరమమైన మోక్షాన్ని పొందుతారు అని చెప్పేసి చెబుతూ ఉన్నారు. అయితే ఈ కలియుగంలో అందరూ కూడా ఆ సనాతనుడైన శ్రీహరిని అనేక విధాలుగా చూస్తూ అనేక రకాలుగా చూస్తూ ఉన్నారట. కొందరు సత్యనారాయణుడు అంటారు, కొందరు సత్యేశ్వరుడు అంటారు, కొందరు సత్యదేవుడు అంటారు. మనం ఏ రూపంతో చూసి ఏ నామంతో చూస్తూ ఉన్నా సనాతనుడైన శ్రీహరి కలియుగంలో భక్తుల యొక్క కోరికలు తీరుస్తూ వస్తూ ఉన్నారట. ఇది శ్రీ స్కాంద పురాణే రేవాకంటే సత్యనారాయణ పంచమోధ్యాయ సమాప్త. గోవింద 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 అయిపోయింది కదా అని గట్టిగా అంటారు.
ఇలాగ వంకాయ ఉంటారు అందరూ ఇప్పుడు గట్టిగా ఉంటారా అయిపోయింది అది శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం మండపస్థితావాహిత సర్వదేవతాధ్యోన్మహ శ్రీ రమాసహిత వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామిని నమః మంగళ నీరాజనం దర్శయత్వా చూపించండి కదా స్వామి నీరాజనానంతరం శుద్ధాదనం సమర్పయామి అందరూ కూడా కళ్ళ గోవింద గోవింద ఇంకా 2 పుష్పాలు చేతిలో పట్టుకోండి శరణం మమ తస్మాత్ కార్యభావే నరక్ష రక్ష జనార్దన జనార్దని జనార్దని నమస్కారం పురస చెప్పండి పురస శిరస సూర్యకోటి సమప్రభ నిర్విఘ్నం కురు మే దేవా సర్వకార్యేషు సర్వదా ఆదిలక్ష్మీ శ్రీ ధనలక్ష్మీ सुमनसवन्दित सुन्दरि माधवी